ट्राफिक पोस्ट को जाई कार्यरत कर्मचारी को मिठाई बांटिले पुलिस कमिशनर। लोके घरे रही आनंदरे दीपावली पालन करछन्ति आ लोकंक सुरक्षा पई पुलिस सबुठारे सजाग रहुछि। थानारू नेकी ट्राफिक पोस्ट आ गुरुत्वपूर्ण छक बाजार सबुठी दीपावली रे मत दायित्व तुलाइछन्ति पुलिस रे कार्यरत कर्मचारी। केवल पुरुष पुलिस नुहे महिला पुलिस कर्मचारी मध्य दीपावली राति रे ड्यूटी करुछन्ति। विभिन्न छकरे ट्राफिक पुलिस ड्यूटी करथुवा बेले सेमानक सहित दीपावली पालिछन्ति पुलिस कमिशनर तथा एस देवदत्त सिंह एवं डीसीपी जोगमोहन मीना। राजनैतिक शत्रुतार पीतवास पंडा को करा जायछि हत्या। वरिष्ठ आईनजीवी पीतवास पंडा हत्या मामला रे बड़ अपडेट आसी। ब्रह्मपुर सहर जन चर्चित राजनेता को उठाई नहीं पुलिस। पुलिस उठाई नहीं राजनेता जनक पूर्व एकाधिक मामला जेल रे थिला बोली जना पड़ी। पुलिस उक्त राजनेता को संध्यारे उठाईनी अज्ञात स्थान में पचरा उचरा करुछि। 4 दिन है पुलिस स्थानीय जड़े कॉर्पोरेटर सहित दिल्ली जड़े छात्र नेता को उठाई आनी चेरा करिछि। पूर्व शत्रुता को नहीं ट्यूशन सार को गोली माड़ मेडिकल रे भर्ती सार। मयूरभंज जिलार बड़साई थाना अधीन सियाली घाटी पंचायत मांकड़ापाल ग्राम जड़े ट्यूशन सार गोली माड़ होइछि। पूर्व सूचना मुताबक चलित मास मांकड़ापाल ग्राम श्रीकांत नायक पुओ तथा संजय नायक प्रतिदिन भली ट्यूशन सार राति 9:30 समय घर को फेरुथिले। अधा रास्तार चोरा बंदूक धरी जगी बसी प्रतिशोध परायण नर राक्षस तांकर छात्र एवं से सेठारे तांको अटैक करी तांको क्षताक्षत करि देइछि। भद्रक रे आज ठार आरंभ होछि ऐतिहासिक काली पूजा। भद्रक रे आज ठार आरंभ हो जाइछि ऐतिहासिक काली पूजा। एथिपय सजे होइछ मां भद्रकाली पीठ ठार चंपार सबुठार पूजा मंडप। मां को आगमन सहित आलोक एवं आनंदर पर्व दीपावली एवं भद्रकाली आराधना भद्रक उत्सव मुखर हो उठी। मां को पूजा प्रस्तुति आरंभ हो जाइथिबा बेले राज्यर प्रसिद्ध भद्रक काली पूजा नूतन रूप से सजे होइछि मां चरंपा। 600 वर्षर आदि शक्तिपीठ मां भद्रकाली पीठरे पूजा प्रस्तुति शेष हो जाइछि। श्रीक्षेत्र प्रयास राध बड़ बड़ुआ डाक जमुची श्रद्धालुं भिड़। आज पवित्र दीपावली अवसर में अमावास्या श्रीक्षेत्र में पायास राध बड़ बड़ुआ डाक जमी श्रद्धालुं भिड़। जगा दर्शन सहित पितृपोषकों उद्देश्य श्रीमंदिर निकट में काउरिया काठी जाली दर्शनार्थी। प्रशासनिक व्यवस्था मध्य एमती डाकरे प्रकंपित होइछि बड़दाण्ड। श्रीमंदिर सम्मुखें एकाठी होई बड़ बड़ुआ डाकरे हजार हजार श्रद्धालु अश्विनी कृष्ण प्रतिपदा ठारू प्रतिपक्ष मतलय लोक आसी पितृलोक आज दीपावली आलोकर मार्ग देखे मेलाणी दीवार दीपदान बा पायासाधर आज दिन विधि रहुछि। अक्टोबर रे 2टी बात्या भय पर अमेरिका जीएफएस मॉडल रो आकलन। पुणे अक्टोबर रे 2टी बात्यार भय रहुछि। 1999 अक्टोबर रे 2टी बात्या आसीबा बेले 26 वर्ष पर पुणे समान मास रे 2टी बात्या सृष्टि हेबाने पूर्वानुमान करिसेंति अमेरिकार जीएफएस मॉडल। जहां अनुसार 2टी बात्या मध्य गोटे आंध्र प्रदेश एवं अन्यटी तमिलनाडु मुहा होई पारे। तबे एही प्रतिक्रिया रे आईएमडी डीजी तथा मृत्युंजय महापात्र कहिसेंति जे एबे सुद्धा ओडिसा को बात्या वार्निंग मध्य मिली पारे नाही बोली। नयापड़ा निर्वाचन नामांकन भरिसेंति 19 जन प्रार्थी। नयापड़ा विधानसभा उपनिर्वाचन नामांकन दाखल शेष दिन रही। समुदाय 19 जन प्रार्थी नामांकन पत्र दाखल करिसेंति। सेमाने हेउछन्ति बिजू जनता दल सुनांगिनी छुरिया, भारतीय जनता दल जय ढोलाकिया एवं भारतीय जातीय कांग्रेस घासीराम माझी, समाजवादी पार्टी रमाकांत हाथी, बहुजन मुक्ति पार्टी हेमंत तांडी, बहुजन समाज पार्टी राजाराम साहू, ओडिशा जनता दल शुक्रकांत तोंडसेना, राष्ट्रीय परिवर्तन दल सीताराम बेहरा नामांकन दाखल करिसेंति। बंगोपसागर रे लघुचाप 24 रु 26 जाए प्रबल वर्षा। भारतीय पाणीपाग विभाग बा आईएमडी अनुसार बंगोपसागर एक लघुचाप सृष्टि होवार संभावना रहुछि। याकु दृष्टि रखी ओडिशार विभिन्न जिला आगामी 3 दिन वर्षा वज्रपात सहित सतर्कता जारी रखा जाइछि। ए प्रतिपेक्षी आसंता 24 रु 26 तारिख पर्यंत प्रबल वर्षार आशंका करा जाउछि। याकु ने भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु
ଏହାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଭାରତ ବିରୋଧରେ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଚାଇନା। ଚାଇନା ଭାରତର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ବା ଇଭି ବା ବ୍ୟାଟେରୀ ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଥିବା ସବସିଡି ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନ ବା WTOରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଚାଇନା ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କହିଛି ଯେ ଭାରତର ଏହି ଯୋଜନା WTO ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି। ଏହା ଘରେ କମ୍ପାନୀକୁ ଅଧିକ ଲାଭ ଦେଉଛି। ଆମଦାନୀ ବଦଳରେ ସବସିଡି ଯାହା ନିଷିଦ୍ଧ ଅଟେ, ଯାହା ଚାଇନାର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛି। ଆମାଜନ କ୍ଲାଉଡର ସେବାରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବିଭ୍ରାଟ। ଅନେକ ୱେବସାଇଟ ଏବଂ ଆପ୍ ଅଚଳ। ଆମାଜନର କ୍ଲାଉଡ ସେବା ୟୁନିଟ ବା AWS ରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବିଭ୍ରାଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହା ଫଳରେ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ କମ୍ପାନୀର ସଂଯୋଗ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି ଏବଂ ଫର୍ଚୁନ, ସ୍ନାପଚାଟ୍ ଭଳି ଲୋକପ୍ରିୟ ୱେବସାଇଟ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଆପ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେବା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାହତ ହୋଇଛି। AWS ତାର ଷ୍ଟାଟସ ପେଜରେ ଏହି ବିଷୟରେ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଛି କହିଛି। US East 1 ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକାଧିକ AWS ସେବାରେ ତ୍ରୁଟି ହାର ଏବଂ ବିଳମ୍ବ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ବୋଲି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କରୁଛୁ। ଏହି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପ୍ରୋପୋସିଟି କେପ୍ରି ପୁନେସ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କଏନବେସ୍ ଟ୍ରେଡିଂ ଆପ୍ ରବିନହୁଡ୍ ଏବଂ ଏହି ବିଭ୍ରାଟକୁ AWS ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଧରଣର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା। ରନୱେରୁ ଖସିଲା, ସିଧା ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ିଲା। ବଡ଼ ଧରଣର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ହଂକଂ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦୁବାଇରୁ ଆସିଥିବା ଏକ ମାଳବାହୀ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ହଂକଂ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଛି। ପ୍ଲେନଟି ରନୱେରୁ ସିଧା ଖସିଯାଇ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିବା ନେଇ ସ୍ଥାନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଭାରତକୁ ପୁଣି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଧମକ। ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣିଲେ ଆହୁରି ଲଗାଇବ ଟେରିଫ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଭାରତ ରୁଷ ତୈଳକୁ କ୍ରୟକୁ ସୀମିତ ନ କରେ ତେବେ ଭାରି ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ସେ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଏପରି ଆମଦାନୀ ବନ୍ଦ କରିବ। ନାରୀ ଶକ୍ତିର ମିସାଲ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସିଟି ଷ୍ଟେସନ। ସୁଇପର ଠାରୁ ନେଇକି ଅଫିସର ସମସ୍ତେ ମହିଳା। ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଆଜିର ସମାଜରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଏହା କେବଳ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଅଧିକାର କଥା ନୁହେଁ, ବରଂ ସୁସ୍ଥ, ସମୃଦ୍ଧ ତଥା ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହିଳାମାନେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ରାଜନୀତି, ଅର୍ଥନୀତି, ବିଜ୍ଞାନ, କଳା ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦିନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଚୁକ୍ତିକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ। ପୁଣି ହମାସ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧର ସ୍ଥିତି। ଆମେରିକା ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ହମାସ ମଧ୍ୟରେ ଅକ୍ଟୋବର 10ରେ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଚୁକ୍ତିକୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ପରସ୍ପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ଏହି ଯୁଦ୍ଧବିରତିକୁ 40ରୁ ଅଧିକ ଥର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅତି କମରେ 38 ଜଣ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ନାଗରିକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 143 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। 38 ସ୍ଥାନରୁ 12ଟି ସ୍ଥାନରେ ବାୟୁର ତାପମାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ। ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ବିଷାକ୍ତ ଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ବାୟୁ। 38ଟି ସ୍ଥାନରୁ 12ଟି ସ୍ଥାନରେ ବାୟୁର ମାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ରହୁଛି। ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ NCRରେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟର 2ର କଟକଣା। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚୀକାରେ 400 ଉପରେ ରହୁଛି। ରାଜଧାନୀରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ପରେ କଟକଣା ଜାରି ରହିଥିଲା। ରାଜଧାନୀର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚାକ ବା AQI 400 ଅତିକ୍ରମ କରି ଅତି ଖରାପ ଶ୍ରେଣୀରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଦୀର 56 ଘାଟରେ ଜଳିଛି 26 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଦୀପ। ଦୀପରେ ସଜେଇ ହୋଇଛି ରାମଙ୍କ ନଗରୀ। ଅଯୋଧ୍ୟା ପୁଣି ରଚିବାକୁ ଯାଉଛି ନୂତନ ଇତିହାସ। ଦୀପ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର। ଦୀପାବଳିରେ 26 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଦୀପ ଜାଳି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନଗରୀ ଗ୍ରୀନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ନୂତନ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ସରଜୁ ନଦୀର ବିଭିନ୍ନ ଘାଟରେ ଏହି 26,11,101ଟି ମଧ୍ୟ ଦୀପ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ଝଲସି ଯାଉଛି ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀ। ଏଥିପାଇଁ ଗ୍ରୀନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡର ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲଭ୍ର ମ୍ୟୁଜିୟମରୁ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଲୁଟ୍। ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଜଧାନୀ ପ୍ୟାରିସରେ ଏକ ଅଜବ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କିଛି ମୁଖମିନ୍ଧା ଚୋର ସହରର ଲଭ୍ର ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ କଟ୍ଟର ସହାୟତାରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗହଣା ଚୋରି କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ମାତ୍ର 7 ମିନିଟରେ ଏମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ଚୋରି କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏତେ କମ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଚୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି।
ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମନମାନିକୁ ଆମେରିକାରେ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ। ଆମେରିକାର ରାଜା ରାସ୍ତାରେ ଏବେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ହାତରେ ପୋଷ୍ଟର ଆଉ ନାରା ଦେଉଛନ୍ତି, ନୋ କିଙ୍ଗସ୍ ଇଜ୍ ଆମେରିକା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେରିକାରେ ଚଳିବ ନାହିଁ ରାଜାଙ୍କ ରାଜୁତି। ପ୍ରତିବାଦର ଏହି ଜନସମୁଦ୍ର ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନୀତି ଶାସନ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ୱାସିଂଟନ, ଲସ୍ ଏଞ୍ଜେଲସ୍ ଏବଂ ଚିକାଗୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଜାର ହଜାର ନାଗରିକ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ଦାବି କରି ରାସ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଭାରତକୁ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରର ଧମକ ଦେଖାଉଛି ପାକିସ୍ତାନ। ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ତଥା ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଆସିମ ମୁନିର ଆଜି ପୁଣି ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଷୋଦ୍ଗାର କରିଛନ୍ତି। ସେନାର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ମୁନିର ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ନେଇ ସିଧାସଳଖ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ବୟାନ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଏହି ଉତ୍ତେଜକ ବୟାନ ଏଭଳି ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଡୁରାଣ୍ଡ ଲାଇନ ସୀମାରେ ସଂଘର୍ଷ ତୀବ୍ର ହୋଇଯାଇଛି। ଆରଜେଡିର 143 ଜଣିଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ। ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ 143 ଜଣିଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ ତଥା ଆରଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ଆସନ ଭାଗବଣ୍ଟା ସଂକଟ ମଧ୍ୟରେ ଆରଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। 143 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆରଜେଡି ନେତା ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ବୈଶାଲୀ ଜିଲ୍ଲାର ରାଘୋପୁର ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ସେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛନ୍ତି। ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏହି ତାଲିକାରେ ଯୁବପିଢି, ମହିଳା ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଛି।